Good morning, students. Up to exercise 10.3, we have discussed dot product of two vectors, or which is also known as scalar product of two vectors. Now we are going to discuss vector, or it is also known as cross product vector or cross product of two vectors. બે વેક્ટર્સની ક્રોસ પ્રોડક્ટ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય છે આ ટોપિક તમે આમ તો ફિઝિક્સમાં કમ્પ્લીટલી સ્ટડી કરેલો છે. See here, if vector a bar and b bar are the two non-zero vectors is given, then the vector product of a bar and b bar is denoted as a bar cross b bar, a bar cross b bar, and it is defined as a bar cross b bar equals to magnitude of a into magnitude of b vector into sin theta into n caret, where n caret is the unit vector in the direction of vector a bar cross b bar, where n caret is the unit vector in the direction of vector a bar cross b bar. We know that a bar cross b bar is our vector quantity. This is magnitude, this is magnitude, this is also scalar quantity. આ બી સ્કેલર છે, આ બી સ્કેલર છે, આ બી સ્કેલર છે. આ સ્કેલર ને એક યુનિટ વેક્ટર થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો જ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મળે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માં તમને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી આપ્યું હોય અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માં વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ના લખો, સ્કેલર લખો, એ ખોટી વસ્તુ છે. આ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે a bar cross b bar, એટલે n caret યુનિટ વેક્ટર ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ વેક્ટર a bar cross b bar. Now magnitude of vector a bar cross b bar, ખાલી આનું મેગ્નીટ્યુડ કન્સિડર કરો તો આની વેલ્યુ 1 થઈ જાય, એટલે ખાલી મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a into magnitude of b into sin theta આવશે. બરાબર છે? જ્યારે મેગ્નીટ્યુડ કન્સિડર કરો ત્યારે સપોઝ વેક્ટર a otherwise વેક્ટર b, any of them will be equals to zero vector. ચલો બંનેમાંથી એકાદ વેક્ટર zero વેક્ટર થઈ જાય, then we can't represent any zero vector on your page. તમે પેજ ઉપર zero vector draw ના કરી શકો. Therefore we can't get theta angle between the vector a and b. Here theta is the angle between vector a and b. We can't define our value of theta, angle between vector a and b. In this case, vector a bar cross b bar equals to zero vector, not zero. This is vector quantity, therefore we have to represent zero vector here. If we are going to discuss the magnitude of a bar cross b bar, then it is equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector into sin theta, where theta is the angle between vector a and b. Okay? ચલો હવે વાત કરીએ તમારા બે વેક્ટર્સના ક્રોસ પ્રોડક્ટ ની કેવી રીતે ડિફાઇન થાય છે. સપોઝ this is the vector a, this is the vector b. આ બંને વેક્ટર angle between the vector a and b is like this theta. Angle between vector a and b is theta here. Now the cross product of vector a cross b is defined as magnitude of a, magnitude of b, magnitude into sin theta. And what is n caret? What is n caret? એનું ડિસ્કશન હવે કરીએ. જોજો તમે a bar cross b bar કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય ત્યારે તમને n caret ની જે ડાયરેક્શન છે એ ઓબ્ટેન કરવા માટે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ યુઝફુલ છે. તમારે કેવી રીતે કામ કરવાનું, જે તમારો વેક્ટર a અને વેક્ટર b છે એનાથી એક પ્લેન બનતું હશે. જો અત્યારે આ વેક્ટર a બ્લેક ગ્રીન બોર્ડમાં છે, વેક્ટર b is also lies in green board, તો આ એક ગ્રીન બોર્ડ જે બંને વેક્ટર્સથી પ્લેન બને છે એ તમારું પ્લેન છે. એ પ્લેનને તમારે આ રીતે હેન્ડ મૂકવાનું, અધરવાઇઝ આ હવે બંનેમાંથી કઈ સાઈડ મૂકવાનો એવો ધ્યાન રાખજો. તમે વેક્ટર a બાર ક્રોસ b બાર કેલ્ક્યુલેટ કરી રહ્યા છો એટલે તમે આમ જઈ રહ્યા છો. જો a બાર ટુ b બાર એટલે તમારી આંગળીઓ આમ વળતી હશે, આંગળીઓ તમારી આમ ટર્ન થતી હશે, એટલે તમને જે થંબ
જે થંબ બતાવે છે એ શું બતાવશે n caret ની ડાયરેક્શન here thumb represents the direction of n caret અત્યારે હાલ તમારા n caret ની ડાયરેક્શન આમ આવશે બરાબર આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન ઓફ યોર ગ્રીન બોર્ડ એટલે ગ્રીન બોર્ડ ને પરપેન્ડિક્યુલર મતલબ કે the plane in which vector a and b lies જે પ્લેન માં વેક્ટર a અને b છે એ પ્લેન ને પરપેન્ડિક્યુલર જ આવે a બાર ક્રોસ b બાર ની ડાયરેક્શન મીન્સ n caret ની ડાયરેક્શન ઓકે અને એ બી તમને કહી દીધું કે a બાર ક્રોસ b બાર આ બાજુ જ આવશે સપોઝ b બાર ક્રોસ a બાર કેલ્ક્યુલેટ કરો તો b બાર ક્રોસ a બાર એટલે આમ ટર્ન થાય તમારી ફિંગર્સ ધેરફોર ડાયરેક્શન અંદરની સાઈડ આવે ક્લિયર અત્યારે આ જે ડાયરેક્શન આવે છે એ તમારી આમ જો બાર છે તો હું બતાવી ના શકું એટલે હું અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરું છું n caret જો તમે b બાર ક્રોસ a બાર કેલ્ક્યુલેટ કરો તો -n caret એટલે કે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ઇનવર્ડ ઓફ યોર ગ્રીન બોર્ડ ની અંદરની ડાયરેક્શન્સ માં રિપ્રેઝન્ટ કરશે હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ થઈ ગયું વેક્ટર a is always perpendicular to the vector a bar cross b bar vector a is always perpendicular to the vector a bar cross b bar this is the direction of vector a bar cross b bar this is your vector a and vector a આમ હશે જ્યારે a bar cross b bar આમ હશે એટલે બંને always perpendicular હશે a bar cross b bar એ તમારા વેક્ટર a as well as વેક્ટર b બંનેઓને perpendicular હશે ઓકે a bar cross b bar is perpendicular to vector a as well as vector b એનો મતલબ એવો થયો કે તમને કોઈ બી બે વેક્ટર્સ આપ્યા હોય એવું કે a વેક્ટર અને b વેક્ટર both are given find the perpendicular vector to the both બંનેઓને perpendicular એટલે કે આ બંનેઓને perpendicular વેક્ટર એટલે કયો વેક્ટર a bar cross b bar ખબર પડી તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ થઈ ગયો આપણા માટે એટલે કોઈ બી બે વેક્ટર્સ ને પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે તો a બાર ક્રોસ b બાર ફાઇન્ડ આઉટ કરજો પરપેન્ડિક્યુલર યુનિટ વેક્ટર કે તો a બાર ક્રોસ b બાર ડિવાઇડ બાય મેગ્નીટ્યુડ આના મેગ્નીટ્યુડ થી ડિવાઇડ કર દો કે ત્યાં વેક્ટર છે યુનિટ વેક્ટર કીધો એટલે એનું મેગ્નીટ્યુડ થી ડિવાઇડ કરવું પડશે બટ એ પ્લસ ઓર માઈનસ લેવું પડશે રીઝન શું આમ બી બને આમ બી એટલે બે ડાયરેક્શન માં ઓપોઝિટ બી બનશે એટલે આપણે પ્લસ ઓર માઈનસ લઈશું જે ક્વેશ્ચન્સ આવશે ત્યારે જોઈશું ડિટેલ્સ માં ફરી એકવાર અત્યારે હાલ રિવાઇઝ કરી લેજો ટોપિક્સ સમજ્યા તમે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ચલો એને રિલેટેડ થોડા ઓબ્ઝર્વેશન્સ જોઈએ તો વી નો ધેટ a bar cross b bar is our vector quantity a vector quantity છે suppose a bar is not equals to 0 vector b bar is not equals to 0 that means a bar and b bar are non-zero vectors and a bar cross b bar equals to 0 vector જો એ બંનેનું ક્રોસ પ્રોડક્ટ 0 વેક્ટર થતી હોય તો then we can say that a bar and b bar are parallel vectors or collinear vectors or collinear vectors if a bar cross b bar equals to 0 vector then we can say that a bar is parallel or collinear to the b bar a bar અને b bar parallel કાં તો collinear હશે આટલું ક્લિયર ભાઈ જો આ બે નોન ઝીરો હોય ત્યારે સપોઝ θ equals to pi by 2 સપોઝ θ ની વેલ્યુ pi by 2 હોય તો a bar cross b bar શું થાય a bar cross b bar શું થાય તો θ equals to pi by 2 means sin pi by 2 1 therefore we will get a bar cross b bar equals to magnitude of a into magnitude of b into n caret જો તમારે આનું ખાલી મેગ્નીટ્યુડ જોઈતું હોય એટલે કે મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a bar cross b bar then we will get magnitude of a into magnitude of b only n caret નું મેગ્નીટ્યુડ 1 થઈ જશે અને મેગ્નીટ્યુડ 1 થઈ જાય because it is uniform હવે વાત કરીએ i j k આ ત્રણ યુનિટ વેક્ટર્સ ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ ની હવે તમને ખબર છે કે i is always parallel or collinear with the i તો એની ક્રોસ પ્રોડક્ટ શું થવાની 0 વેક્ટર કે કોલિનિયર કે પેરેલલ વેક્ટર્સ ની ક્રોસ પ્રોડક્ટ શું થાય 0 વેક્ટર j cross j also 0 વેક્ટર k cross k also 0 વેક્ટર બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક વાત જોવા જઈ રહ્યા છે અહીંયા કે i j અને k માટે
તમે i ક્રોસ j કેલ્ક્યુલેટ કરો તો તમને શું મળશે k caret I cross j. I એટલે યુનિટ વેક્ટર ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ x. સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર I caret, ધીસ ઇઝ યોર j caret. I caret j caret બરાબર. એની ક્રોસ પ્રોડક્ટ I cross j શું આવશે k caret. j cross I, j cross I આમથી આમ જાઓ, j cross I minus I caret. જોયો, j cross I minus k caret કઈ થાય minus k caret. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બંને ઇન્ટરચેન્જ કરો એટલે નેગેટિવ સાઇન આવી જશે. મતલબ કે b bar cross a bar is equals to minus of a bar cross b bar. હવે તમારા સિક્વન્સ યાદ રાખવા માટે હું તમને લોજિક આપી દઉં છું. ધ્યાન રાખજો. This is your I caret, this is your j caret and this is your k caret. તમારે આ સિક્વન્સમાં ગોળ ફરવાનું બરાબર. જો તમે I cross j તો k caret, j cross k તો I caret, પછી k cross I then your answer is j caret. જો આ એરો છે ને ડાયરેક્શનમાં જાવ તો પોઝિટિવ, તમે જો એની ઓપોઝિટ જાવ તો j cross I then minus k caret. જો એરોની ઓપોઝિટ છે I cross k, I cross k, I cross k ઓપોઝિટ ગયા એટલે માઈનસ j caret. ચલો નેક્સ્ટ k cross j, k cross j यानी ऑपोजिट गया એટલે આન્સર I caret but negative minus I. ઓકે એટલે b bar cross a bar which is equals to minus of a bar cross b bar. બીજી એક વસ્તુ, angle between vector a bar and b bar is calculated by use of sin theta. We will make the subject sin theta, then we will get the a bar cross b bar. હવે જો તમે આ વસ્તુમાં ડાયરેક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ડાયરેક્શન છે પણ આપણે sin થીટા એ કેવી ક્વોન્ટિટી છે સ્કેલર. જો સ્કેલર જોઈતી હોય તો બેવ સાઈડ મેગ્નીટ્યુડ જ લેવું પડે એટલે મેગ્નીટ્યુડ વાળી ક્વોન્ટિટીનો યુઝ કરો. આનો યુઝ કરવાનો, આમાંથી sin થીટા સબ્જેક્ટ બનાવો. મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a bar cross b bar divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector. Angle between a bar and b bar is calculated by use of sin theta also. તમે cos theta નો યુઝ કરીને તો એંગલ બીટવીન a bar and b bar કેલ્ક્યુલેટ કરતા જ હતા. sin theta નો યુઝ કરીને બી થાય, sin theta નો યુઝ કરીને બી થાય, બટ sin theta માં કન્ફ્યુઝન તમને કહી દઉં. જે આપણો એંગલ બીટવીન a bar and b bar હોય એ 0 to pi માં એટલે કે ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં. ચલો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં હોય તો cos theta પોઝિટિવ આવે, સેકન્ડમાં હોય તો cos theta નેગેટિવ આવે. એટલે પર્ટિક્યુલર થીટા ની વેલ્યુ ક્વાડ્રન્ટ વાઇઝ ઓબ્ટેન થાય. બટ sin theta ના કેસમાં sin theta ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં બી પોઝિટિવ એઝ વેલ એઝ સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં બી પોઝિટિવ. જો તમે sin theta નો યુઝ કરીને એંગલ બીટવીન ધેમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ પર્ટિક્યુલર ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં છે કે સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં એ તમને ખબર ના પડે. એટલે આપણે બને ત્યાં સુધી cos theta નો જ યુઝ કરીને એંગલ બીટવીન વેક્ટર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. ક્લિયર આ? ચલો Question 8 number properties. Distributive law of vector product over addition. चलो a bar cross b bar plus c bar. तो શું થાય? a bar cross b bar plus a bar cross c bar. ધ્યાન રાખજો c bar cross a bar ના લખી દેતા ભૂલથી. ઓકે સિક્વન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. a bar cross b bar is not equals to b bar cross a bar. પેલામાં ડોટ પ્રોડક્ટમાં ઇક્વલ છે બરાબર, પણ ક્રોસ પ્રોડક્ટમાં નથી. સેમ વસ્તુ તમે જો કોઈ સ્કેલર થી a bar cross b bar ને મલ્ટીપ્લાય કરવી હોય તો તમે પહેલા a bar cross b bar કરી દો પછી સ્કેલર મલ્ટીપ્લાય કરો. અધરવાઇઝ તમે કોઈ બી એકને મલ્ટીપ્લાય કરી પછી ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓબ્ટેન કરો. બધું આન્સર ઇક્વલ છે. બીજી એક વસ્તુ ફિઝિક્સમાં તમે શીખી ગયા, સપોઝ a bar is equals to a1 I caret plus a2 j caret plus a3 k caret and b vector is equals to b1 I caret plus b2 j caret plus b3 k caret, then a bar cross b bar is defined as determinant of I j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. એટલે તમારે આના કોઓર્ડિનેટ સહી મૂકી દેવાના. ઓકે જે બી વેક્ટર્સ આપ્યા હોય જો તમારે આ રીતે ના લખવું હોય ડાયરેક્ટ આ લખવું હોય તો એ ચાલે. ઇટ ઇઝ ઓલસો વેલિડ. a bar cross b bar is defined as a2 b2 b2 a2 b3 a2 a3 આવશે.
a2 a3 b2 b3 a2 a3 b2 b3 એટલે I ની જોડે આ માઇનોર આવે એ તમને ખબર છે એક્સપાન્શન કરતી વખતે તમે ડાયરેક્ટલી અહીં લખી દઈશ તો આખું ના લખવું પડે ડાયરેક્ટલી આ એક્સપાન્શન માં યુઝ કરી લઈશ તો a2 a3 b2 b3 એટલે I જ્યારે લેતા હોય ત્યારે તમારે y z કોઓર્ડિનેટ્સ જ યુઝ કરવાના માઈનસ વચ્ચે યુઝ કરવાનું કે માઈનસ જે પ્લસ માઈનસ પ્લસ આ રીતે એક્સપાન્શન કરીએ છે a1 a3 b1 b3 સેમ વે આનો યુઝ કરીએ તો a1 a2 b1 b2 આ રીતે તમે a બાર પ્લસ b બાર ઓબ્ટેન કરી શકો તો આ તમને બે મેથડ્સ આપી a બાર પ્લસ b બાર ઓબ્ટેન કરવાની નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ questions or examples related to our vector product. How can we find the vector product if vector a bar and b bar both are given in particular case? Okay. Now discuss the questions related to our vector or cross product. Question number, example number 22 is that એના જેવો સેમ ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝ 10.4 ક્વેશ્ચન નંબર 1 એ તમારે જાતે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં સોલ્વ કરવાનું છે ચલો in this question example number 22 find a bar cross b bar magnitude of a bar cross b bar if vector a equals to 2y caret plus j cap plus 3k cap and vector b equals to 3i cap plus 5j cap minus 2k cap. First of all, write down the vectors a and b. Vectors a is 2 1 3, vector b which is equals to 3 5 minus 2. Okay, આ રીતે તમારે સિક્વન્સમાં રાઈટ ડાઉન કરવાના. Next we are going to calculate magnitude of a bar cross b bar. First of all we have to calculate a bar cross b bar. હવે a bar cross b bar calculate કરવા માટે મેં તમને બે મેથડ્સ કે એક તમે ડિટરમિનન્ટ ડાયરેક્ટ યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરો અધરવાઇઝ તમે આ રીતે યુઝ કરો કે માઇનસ ના ફોર્મમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો ડાયરેક્ટ ડિટરમિનન્ટ નું એક્સપાન્શન 2/2 ડિટરમિનન્ટ લઈને કરો ચલો તો હું 2/2 ડિટરમિનન્ટ ના ફોર્મમાં લઈને કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઉં છું તો થોડું કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી થઈ જશે એક સ્ટેપ ડિક્રીઝ થઈ જશે તમારે જ્યારે ફર્સ્ટ માઇનોર ડિટરમિનન્ટ લખતા હોય 2/2 ત્યારે તમારે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ્સ નહીં લખવાના મતલબ બાકીના બે લખવાના 1 3 5 minus 2 હવે માઈનસ વચ્ચેનામાં માઈનસ આવશે અને એનો જ્યારે 2/2 ડિટરમિનન્ટ લખો ત્યારે સેકન્ડ નહીં લખવાનું therefore 2 3 3 minus 2 અને લાસ્ટ વન માં લાસ્ટ નહીં લખવાનું 2 1 and 3 5. Now simplify this one. We are getting minus 2 minus 15. Okay, minus 2 minus 15. 5 is 15. Minus symbol વચ્ચે છે બહુ ધ્યાન રાખજો. minus 4 minus 9 અને last one 10 minus 3. Now simplify this one. We are getting minus 17 આ થઈ જશે minus 13 અને minus minus plus 13 અને 10 minus 3 7 એટલે આ થઈ ગયો a bar cross b bar. ચલો a bar cross b bar એકવાર રેડી થઈ જાય પછી તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું તો કે મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a bar cross b bar. Now calculate the magnitude of a bar cross b bar. Magnitude of any vector, this is our vector, and magnitude of vector a bar cross b bar which is equals to under root of minus 17 square plus 13 square plus 7 square. આને તમે સિમ્પ્લિફાય કરીને જે વેલ્યુ આવતી હોય એ અહીંયા આન્સરમાં લખશો તો આન્સર આવશે અંડર રૂટ આઈ થિંક 507 આન્સર આવે છે. તો આ રીતે તમે આન્સર્સ બી કેલ્ક્યુલેટ મેગ્નીટ્યુડના ફોર્મમાં જાતે કેલ્સીમાં કરી શકો છો. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, આમાં કઈ બહુ ટ્રીક છે નહીં, બહુ કઈ લોજિક બી નથી. હવેનો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સારો ક્વેશ્ચન છે તો એની ઉપર ખાસ ફોકસિંગ આપણે કરીશું. જોઈ લો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન
exercise 10.4 question number 2 એના જેવો જ સિમિલર ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 23 છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 23 આના સિમિલર જેવું છે, ખાલી વેક્ટર a b ચેન્જ કર્યા છે એટલે આ જાતે કરવાનું છે. હું તમને ક્વેશ્ચન નંબર 2 કમ્પ્લીટ સોલ્વ કરાવું છું. ફાઇન્ડ ધ યુનિટ વેક્ટર. યુનિટ વેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે perpendicular to each of the vectors. Perpendicular to the each of the vector a bar plus b bar and a bar minus b bar. આ બંને વેક્ટર ને પરપેન્ડિક્યુલર મતલબ કે એની ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી જ મળે અને એ કેવો યુનિટ વેક્ટર એટલે એના મેગ્નીટ્યુડ થી ડિવાઇડ કરવાનો. where vector a is 3i caret plus 2j cap plus 2k cap and vector b is equals to I cap plus 2j cap minus 2k cap. તો આનો યુઝ કરીને આપણે કેલ્ક્યુલેટ. now we have to calculate a bar plus b bar first, a bar minus b bar first because a bar and b bar are given here. Here a vector is equals to 3 2 2 and vector b which is equals to 1 2 minus 2. Now calculate the vector a bar plus b bar. So what is vector a bar plus b bar? To add these two vectors, I am writing directly the answer 3 plus 1 4, 2 plus 2 4 and 2 minus 2 0. This is our a bar plus b bar. Apro a bar plus b bar. Next a bar minus b bar, vector a minus vector b. Subtract these two vectors, we are getting 3 minus 1 2, 2 minus 2 0 and 2 plus 2 4. So a bar plus b bar, a bar minus b bar both are ready here. Now the perpendicular vector to the both, આ બંનેને perpendicular vector આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે અને એ બી યુનિટ વેક્ટર એટલે આના મેગ્નીટ્યુડ થી બી ડિવાઇડ કરવું પડશે. બરાબર છે? તો the perpendicular પહેલા perpendicular vector કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. બરાબર છે? the perpendicular vector to the a bar plus b bar, a bar plus b bar and a bar minus b bar is given by ચલો c bar એને નવું નામ આપી દઈએ c bar which is equals to a bar plus b bar cross a bar minus b bar. આનાથી તમને perpendicular vectors કેલ્ક્યુલેટ કરવી મળી. બરાબર છે? ચલો a bar plus b bar તમારી પાસે રેડી છે, a bar minus b bar રેડી છે. ચલો તો એની ક્રોસ પ્રોડક્ટ લેવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? ક્રોસ પ્રોડક્ટ લઈ લઈએ. બંને વેક્ટર્સ રેડી છે, હું ડાયરેક્ટલી ક્રોસ પ્રોડક્ટ લઈ લઉં છું આ રીતે 2/2 ડિટરમિનન્ટ ના ફોર્મમાં. ચલો ફર્સ્ટ 4 0 0 4 4 0 0 4 નેક્સ્ટ 4 0 2 4 4 0 2 4 and next one atomic cancel कर दे 4 4 first and second ને લખવાના third નહીં લખવાનું 4 4 2 0. okay, now simplify this one અને આપણે હવે સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે તમને એની વેલ્યુ મળશે. ચલો 4 4 જા 16 16 minus 0 16 4 4 જા 16 minus 0 એટલે 16 બટ આગળ સિમ્બોલ છે -16 અને આ 0 minus 8 means -8. this is your vector c. આ તમારો વેક્ટર c રેડી થઈ ગયો અને હવે શું જોઈએ છે? which is perpendicular to a bar plus b bar and a bar minus b bar. now we want the unit vector which is perpendicular to these vectors. मतलब કે આનો યુનિટ વેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ કરો. this is vector c is perpendicular these two, બંનેને perpendicular છે એટલે આપણે વેક્ટર c એનો યુનિટ વેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ કરી દે એટલે આપણો આન્સર રેડી. ચલો નાઉ ઓબ્ઝર્વ ધીસ c વેક્ટર. જો તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરો તો આમાંથી 8 કોમન નીકળે છે તો એ કોમન લઈ લો ને પહેલા. તો c વેક્ટર which is equals to 8 in the bracket 2 minus 2 and minus 1. now unit vector in the direction of vector c is denoted as c cap.
C vector upon magnitude of C vector. So vector C 8 into 2 minus 2 minus 1 અને આનું મેગ્નીટ્યુડ એટલે આનું મેગ્નીટ્યુડ અંદર જ 8 હોત ને તો 8 બી આવત મેગ્નીટ્યુડ માં કેલ્ક્યુલેશન્સ માં એટલે તમારે 8 અંડર રૂટ ઓફ 4 plus 1 લેવા પડશે. મેં 8 બાર રાખ્યા છે તો એ બાર 8 લેવા જ દેવાના. જો તમે ના રાખો તો શું પ્રોબ્લેમ આવે? અંડર રૂટ 16 સ્ક્વેર પ્લસ માઈનસ 16 સ્ક્વેર પ્લસ માઈનસ 8 સ્ક્વેર. હવે આ બધામાંથી જો 8 સ્ક્વેર કોમન આવશે, અંડર રૂટ ની બહાર આવશે એટલે 8 આવશે. એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. બરાબર? ચલો 8 will get cancel out. Therefore answer will be ચલો રૂટ 4 પ્લસ રૂટ એટલે આ થઈ જશે 8 plus 1 9 એટલે 3. But therefore we are getting 2/3 minus 2/3 minus 1/3. This is vector C cap. This is the perpendicular. This is the unit vector perpendicular. This is the unit vector perpendicular. Answer લખવાનું to the A bar plus B bar and A bar minus B bar. આ બંનેને પરપેન્ડિક્યુલર યુનિટ વેક્ટર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો તો આ તમારો આન્સર થાય. એક્ચ્યુઅલમાં પ્લસ ઓર માઈનસ આવવું જોઈએ. બંને વેક્ટર્સ આવે. આમ તો છે ને આમ ડાયરેક્શનનો બી વેક્ટર આવે અને આમ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનનો વેક્ટર પણ આવે. તમે એક લીધો છે તો બી ચાલશે. તમારી બુકમાં એક જ આન્સર આપેલો છે, બાકી બંને આન્સર આવે. પ્લસ ઓર માઈનસ વાળા બંને આવે. એટલે તમારા આમાંથી જો -2/3 2/3 અને 1/3 MCQ ના ફોર્મમાં પૂછે તો ધ્યાન રાખજો પ્લસ ઓર માઈનસ બંને કન્સિડર કરજો. બરાબર? તો આ રીતે તમને ઓપ્ટિંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન exercise 10.4 question number 4. Show that A bar minus B bar cross A bar plus B bar which is equals to 2 times A bar cross B bar. So left hand side से start करें. Left hand side is bigger than our right hand side. Therefore A bar minus B bar cross A bar plus B bar. चलो आप बनने हैं simplify करो तो A bar cross A bar cross A bar plus A bar cross B bar minus B bar cross A bar and minus B bar cross B bar. We know that A bar cross A bar which is equals to 0 vector plus A bar cross B bar minus B bar cross A bar which is equals to plus A bar cross B bar. લખાય ને minus B bar cross A bar. જો આ બંનેને ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો ફરી માઈનસ 1 આગળ આવે એટલે ફરીથી પ્લસ થઈ જાય. માઈનસ માઈનસ પ્લસ A bar cross B bar minus 0 વેક્ટર. હવે 0 વેક્ટર આમાં એડ કરો, સબટ્રેક્ટ કરો, there is no change. Therefore we will get 2 times A bar cross B bar which is equals to our right hand side. Hence proved. તો આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ કરવાનું બહુ ઈઝી હતું. સારું, ક્લિયર? તો આજે આપણે આટલું ડિસ્કસ કર્યું, આટલે સુધી લેવા દઈએ. બીજું બધું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે વેક્ટર પ્રોડક્ટ, સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ રિલેટેડ ટુ વેક્ટર્સ પ્રોડક્ટ એના રિલેટેડ બે ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ છે. હાઉ ટુ obtain the perpendicular vector to the given two vectors which is equals to cross product of that vectors. એ આપણે obtain કરવાનું શીખ્યા. યુનિટ વેક્ટર કયું હોય તો એના મેગ્નીટ્યુડ થી ડિવાઇડ કરવું પડે. તો આ વસ્તુ આપણે બહુ લોજિકલી થોડુંક સારું ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક શીખ્યા. હજુ એપ્લિકેશન ઓફ વેક્ટર પ્રોડક્ટ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખવા જઈ રહીશું. તો આપણે અત્યારે આ જેટલું શીખ્યા એટલું તમે પ્રોપરલી વર્ક કરો. બે ક્વેશ્ચન્સ તમને જાતે આપ્યા છે એ સોલ્વ કરો. આજનો આ વિડિયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન તમે દબાવી ના રાખ્યું હોય તો દબાવી રાખો, જેથી તમે આવનારા વિડિયોઝની નોટિફિકેશન જલ્દીથી મેળવી શકો. થેન્ક યુ વેરી મચ.